berekesi olsun. Allah Taala'nın barımıza жақсы gündördü, жақсы түндördü, жақсы dost qoşnalardı nasip kılsın. Jaman gündörden, jaman түндörden, jaman dost qoşnalardan Allah'ım saklasın. Ötkönкү sabakta ayttık ele adam balası Allah Taala'ga dene menen emes, mal menen dagı jakınday alat da. Mal sarптап emes, mal taup dagı Allah'a jakınday alat. Mal mülk, mal düğünü, akça, adal jolu menen tapsa Allah'a jakındayt bu. Adal jolga sarптаса Allah'a jakındayt bu. Бұл ibadat. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dini толық din. Bizge 24 saat ibadatın jolunu alıp kelген. Niyet menen деле ibadat kılabız bizçe. Ya, жақсы қалап деле сауапты ала беребиz. Geçirimdүү olup деле сауапты ала беребиz. Сауап бұл намазға эле байланган эмес. Şariattın ilimini alıp da sауабын алабыз. Allah'a жақындайбыз. Ahiretти kurabız. Bir ele nerse menen, bir ele mezgilde dünyөнү da kurabız. Barzak dep koyot. Ahiret menен bu dünyөнүн ортосу, kabir жашоосу. Аны дагы и ahiretте дагы. Sözsüzle namaz orozo menen emес, zeket menen dagı. Kayrımdılık menen dagı. Аны sarptоо менен эмес, табуу менен дагы. İmandуу erkeklerdi Allah Taala Kur'an'da aytıp koydu. Çınığı erkeklerdi, baktılуу erkeklerdi. Erkek dep belgilep aytты. Ricalun. Rical degen erkekler degen söz. La tulhihim ticaretun ve la bay'un an zikrillah. Ve iqamis salat ve ita'iz zakah. Yakhafuna yawma tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu ve yaziduhum min fadli. Vallahu yarzuqu men yasha bighayri hisab. Mına çınığı erkekler, baktılуу erkekler. Alardı ticaret dağı, soda satık dağı, Allah'ın zikrinden bekapar kıla albay. Namaz, zeket, uşulardan bekapar kıla albay. Al imandı sodagerler, baktılуу sodager erkekler kanday eken? Sodasında dağı Allah Taala'nın esitten çıkarбай. Soda kılıp çürüp, bütkül dünyanın tegerenip çürüp namazın taştabay. Kançalık bayıp ketpesin. Jolu elhamdülillah zeketin berip turat. Alar yakhofuna yawman. Daima jüröktöründe korku var. Korkup duruşat. Kıyamat günden korkup duruşat. Al günü tatakallabu fihil kulub vel absar. Jüröktör jana gözler аңтарылып кала турган gün al. Oşol günden korkup yaşaşat. Soda kılat, oşo gün meyde, jüröktö, niyette. Ertegi geç barız barabız. Kim ahiretke dayardansa dele barat, dayardanbasa dele barat. Al günden korkon dele barat, korkpogon dele barat. Barız ketip otabız. Gün sayın jakındap otabız. Saat sayın jakındap otabız. Bu korkutuu emes. Bu hakikatты aytуу эле. Men dagı, siz dagı bardığımız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Vattaqu yawman, Kur'an'ın ayeti. Vattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Thumma tuwaffa kullu nefsin bima kasabat ve hum la yuzlamun. Köpçülüktün aytısı boyunca azırkı ayet Kur'an'ın en akırkı düşkön ayeti şu. Allah ne diyor? Vattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Allah'a kayta turgan şu günden kork bolası. Barıgar kaytarlasan Allah. Allah toluğu menen akıсын beret. Zulumdu kılınbayt bir pendege. Жақшылықтың ақысы толугу менен берилет. Жамандын ақысы толугу менен берилет. Албетте жақшылыкты Алла Таала көбөйтүп берет. Көбөйтүп берет.
Жакшылыкты Алла көбөйтүп берет. Жамандыкты өзүндөй берет. Көбөйтүп берген Алланын айкөлдүүлүгү, өзүндөй берген Алланын адилеттүүлүгү. Бирок берет. Жабраил периште пайгамбарыбызга келип айтты го: "Я Мухаммад, ишма шит фа иннака майит." Каалашынча жаша, баары өлөсүң. "Ва ахбиб ман шит фа иннака муфариqu." Кимди жакшы көрсөң көр, баары ажырашасың, коштошосуң. Же ал сени таштап кетет, же сен аны таштап кетесиң. Бир күн келет, кимди жакшы көрсөң көр, ал менен ажыраша турган күн келет. Жолуга турган кыяматта. Андан кийин айтат: "Ва амал ма шит фа иннака маджзиюн би." Каалагандай амал кыла бер. Анын акысы сага сөз берилет. Тугандар, бу дүйнөдө жашообуз өтө кыска. Кылган амалдарыбыздын баарынын акысы берилет. Ишенели, берилет. Ар бир сөзүбүздүн акысы, ар бир амалыбыздын, ар бир кылган ишибиздин, ар бир ниетибиздин акысы берилет. Бардык акысы берилет. Алла Таала акысын берет. Мынакей, чыныгы соодагер, мусулман, ыймандуу, бактылуу эркектер ким экен? Аларды тижараттагы, соода сатыктагы Алланын зикиринен бейкапар кыла албайт. Ана, булар маша Аллах соодада, намазда эмес, базарда жүрүп Алланы эстеп жүрөт. Мына намазын таштабайт эч качан. Зекетин бербей койбойт. Себеп кыямат күнү коркот булар. Ушуларга айтат: "Лиядзиахумуллаху ахсана ма амилу." Алла Таала кылган иштеринин эң чырайлысын кылып Алла Таала кайтарып берет. Акысын берет. Андан ашыкчасын да Алла Таала айкөлдүүлүгү менен көбөйтүп берет. Валлаху ярзуку ман яша бигайри хисаб. Алла эсеби жок ырыскы берет кимге кааласа. Ырыскы берүүчү Алла Таала. Сабакты өтүп, ошондуктан туган биздин динибиз ушундай кереметтүү дин, ниет кылып сооп ала бере турган дин. Жакшылыкты ниет кылайлы, жамандыкты ниет кылбайт. Жакшылыкка ниет кылган үчүн алабыз. Ниет кылдың, автоматически сооп аласың. Ошону ишке ашырсаң, 10дон 700ге чейин көбөйтүп берет Алла. Ниет ушундай. Эгерде Кудай сактасын, жамандык ниет кылса эчтеке албайт. Бирок аны кыла турган болсо, бир күнү алат, таштап койсо, бир сооп алат толугу менен. Адам баласы да шайтан азгыруусун токтотпойт. Жаман ой келди, жаман ниет келди. Ошону кылам деп чечти дагы, Кудайдан коркту дагы, койчу деди. Таштап койду, толук сооп берилет бугай. Таштап койгон үчүн. Ошон үчүн ниет тугандар, бул тамаша эмес. Аллаху акбар. Алымдар айткан, мен мусурканага мусур төккөнгө чыкканда да ошо ниет кылып чыгам дейт. Ниет кылсаң эле сооп ала бересиң. Жегенге, ичкенге, уктаганга деле ниет кылып сооп ала бересиң. Даже уйкуң ибадат болот. Уйку ибадатка айланат. Жакшы ниет менен жатайлы, ибадатка айланат. Жакшы ниет менен жата. Иннамал амалу бинният ва иннама ликулли имриим ма нава. Амалдардын бардыгы ниетке жараша, ар бир инсан үчүн эмнени ниет кылса ошо болот. Демек адам баласы амалында эмне ниет кылсаңыз ошо болот. Ал отурдук эмне ниет кыласыз? Угуңуздан ниетиңиз эмне? Мен сүйлөп атканыма ниетим эмне? Азыр бул жактан чыгып үйгө барабыз. Машинеге отурдук, үйгө барабыз, же тамак ичебиз. Ниетиңиз эмне? Уктадыңыз, кайсы ниет менен? Турдуңуз, кайсы ниет менен? Акча таап атасыз, кайсы ниетиңиз эмне өзү вообще? Дарат алдыңыз, кайсы ниет? Намаз окуп атасыз, кайсы ниетте? Бирөө бечарага жардам берейин деп атасыз, кайсы ниетте? Илим окуйын деп атасыз, ниетиңиз кандай? Сапарга чыгайын, токтосоңуз, ниетиңиз кандай? Орозого ниетиңиз кандай? Ажылыкка кетип атасыз, ниетиңиз кандай? Мына ажыларыбыз кетип атат. Ниетиңиз айтсаңыз кандай? Үй салып атасыз, кафе салып атасыз, больница салып атасыз. Ниетиңиз кандай? Кандай ниетиңиз? Бала чаканы машалла үйлөнөйүн деп атасыз. Ниетиңиз кандай? Ниет. Ниетиңизге жараша Алла мамиле кылат, ниетке жараша Алла берет.
Niyetke жараша Алла Субханаху ва Таала сыйлайт. Ошон үчүн ниетти оңдойлу туугандар. Ниетти оңдойлу. Ниетибиз оңолсо, Кудай кааласа баардыгы оңолот. Кудай сактасын, ниет эле бузук болуп калса анда өлдү анда. Ошон үчүн иншалла ниетибиз калыс Алланын ыраазычылыгы болсун. Жараткан Алла Субханаху ва Тааланы таануу, Аллага баш ийүү, Аллага ибадат кылуу, Аллага жакындоо, Аллага жагуу. Менин кылган ишим Аллага жаксын. Биринчиден мен кылган, мейли намаз окусам Аллага жаксын деп окуйм. Бала чакамды баксам ушу Аллага жагайын деп. Аллахымдын ыраазысы мойнумда, Алла Таала буйрук берген. Алла Таала буйрук берген, эртеге сурайт да. Ар бир бул дүйнө акысын бере турган. Аялыңдын акысын бериңиз. Эмне үчүн? Ниетиңиз кандай? Балаңыздын акысын, ата-энеңиздин акысын бир турган. Ар бир адамдын акысы бар. Ошон үчүн келиңиздер, фаалейка би ислах ан-нiyya ва sidq al-azima. Мына кетугандар. Ниетибизди оңдойлу, жана чынчылдыгыбызды бекем чечейли. Өткөндө айттык эле. Мына акча табуу дагы адалдан таба турган болсок, иншалла бул дагы ибадат. Адалдан тапкан ибадат. Касбул халал. Адал кесип кылуу. Сиз кесипти биринчи карайлы, мен кайсы кесип? Мен тандадым. Жашоо тиричилигиме. Ошол адал барамбы? Жөнөкөй нерсе эмес. Биздин ошол соода сатыгыбыз болсун, дыйканчылыгыбыз болсун, акча табуу маселесинде максатыбыз наф'ал билад вал ибад, пенделерге пайда жеткирүү. Мамлекетке пайда жеткирүү. Ва жалбу ма янфа'ухум ва тавассу алейхим ва залика амал мабрур yuqarrib at-tajir ila Allah walakin bi shurut. Demek adamlarga пайда бере турган нерселерди алып келүү чет мамлекеттен. Бул өтө жакшы амал, соодагерди Алла Таалага жакындата турган амал, бирок бир канча шарты менен. Ошо шартты угуп алайлы. Биринчи шарт: аякуну сa'yuhu fi talabil malil halal. Сиздин мээнетиңиз адал малды издөө болсун дейт. Биринчи шарт ошол. Ар бирибиздин карап туруп, мени кандай болбосун, номер 1 ошо адал. Аллага жакындаш үчүн, дүйнө ахиретте бактылуу болуш үчүн, демек максатыбыз биринчиден адал малды издөө. Мен аракетим ошого кетсин. Кандай аракет? Калем мененсизби? Бир нерсе чызып берип атасызбы? Же бир нерсе көтөрүп атасызбы, ташып атасызбы, тамак жасап атасызбы, кийим тигип атасызбы, машина алып келип сатып атасызбы, же самолет жасап атасызбы? Не кылсаңыз дагы биринчиден ошол иш адалбы? Же аракпы? Же кумар менен акча таап атасызбы? Астагфируллах. Же арамбы? Мына карай турган нерсебиз. Биринчи талап ошол. Анас разияллаху анху риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Талабул халал ваджиб аля кулли муслим", раваху Табарани ва иснадуху хасан. Адал талап кылуу ар бир мусулманга ваджиб дейт. Ар бир мусулманга ваджиб, милдеттүү адалдан издегени. Мусулман арамга жакындабасын. Адалга жакындасын. Бул бир. Ва амма малу харам фаяджиб раддуху аля ахли. Ал эми арам мал болуп калсачы, уурулук менен же сиз алдап, Кудай сактасын, каракчылык кылып, же башка жол менен алып алдыңыз, аны кайтарып бериң, ваджиб болот ошо сизге. Өз элине. Бирок алданып берип алды сизгечи. Ал билген жок, бирок сиз билип эле турасыз да. Ал сизге адал эмес. Акча алмаштырып атасыз, алданып калды алчы. Сиз билип атасыз. Сизге көбүрөөк келип калды. $500 алданып калды. Билип туруп унчукпай коюп, алып кетип калды. Бардыгыңызда арам болот ошол. Заранын бир тамчысы бир чака сүттү булгагандай, сиз тапканыңыз ошо алданып калды, сүйүнүп келип атасыз да депчи. Бардыгын өлтүрөт ал. Сразу ошону билесиз го, кайтарып коет. Бирөөнү алдап алдыңызбы, же алданып калдыбы сизге? Кандай болбосун, аны арам мал болот ал, аны кайтарыш керек болот.
Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan: "Ida addayta zakata malik faqad qadayta ma alayk." Qachon sen mal mulkingdan zeketin berdingmi, anda mo'yningdagi cho'ng milletni atqarding. Oman jamaa malan haraman. Kim aram akça tapsa. Summa tasaddaqa bihi. Keyin oşonu sadaka verse. Bebecharani jardan berip koyun deb. Biroq başta tapqani qanday ele? Aram jol menен tapqan da bulчу. Sütkorluk menен tapqan, uğurluk menен tapqan, жалганчылык адам менен tapqan, arak же болбосо азыркындайдагы атымнеле жаман нерселер менен, наркотик менен tapqan, чочко сатып tapqan, шариаттагы тыюу салынган нерселер менен да. Же болбосо kumar oynap, kazino kılıp tapqan, meylibi? Ya. Же болбосо азыркындай бирөөнү коркутуп алып туруп алып, ар кандай жолдор менен, арам жол менен tapqan малды таап туруп, эми ошону садака кылса дейт. Lam yakun lahu fihi ajr. Ага савап жок дейт. Так, wa kana isruhu alayh, günөөсү ошонун мойнунда болот. Демек, адалдан таап садака кыл, ана буна болот. Арам малды алып садака кылсаң болбойт. Аны тез жок кыл. Канчалык сенин үйүңдө, сенин чөнтөгүңдө, сенин счетуңда болсо, ошого чейин кесепет башыңа келе берет. Ошого чейин жамандык ээрчип келе берет. Тез аранын ичинде жокул тоба кыл дагы. Я Алла мынакей. Ошо жамандыкты кетиргениң үчүн ошо сенин жакшылыгың ошо. Бул биринчиси, адал мал табып издеш керек экен. Биздин мээнетибиз адал мал издөдө болсун. Экинчиси, яжибу аля таджир ас-сидқ вал амана. Содагерлерге чынчылдык жана аманаткөйлүк важип болот дейт. Имам Термизи Абу Саид Худри радhiyallohu anhu риваят келтирген, пайгамбарыбыз айткан: "Ат-таджир ас-садуқ ал-амин ма'ан-набийин ва-сиддиқин ва-шухада." Чынчыл аманаткөй содагер пайгамбарлар менен, оолиялар менен, шейиттер менен бирге болот деди. Бунун мааниси Алла Таала яхшуруху ма'ахум фил ахира, кыямат күнү пайгамбарлар менен чогуу тирилтеткен ошо. Чынчыл аманаткөй содагер деп атат мынакей. Ушул кыямат күнү пайгамбарлар менен чогуу тирилеткен. Пайгамбарлардын сапында. Sıddıqin, oğliyaların sapında. Şuhada, şehitlerin sapında. Bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den mınday deyik: İsmail ibn Ubayd ibn Rifa'a an abihi an ceddihi Rifa'a. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birine çıktım deyik. Fara'an nas yetabayi'un. Adamlardı görse soda satı kılığa çıkan aldı verdi kılıpçı. Peygamberimiz aytdı: "Ya maşarat tujjar." Ey sodagerlerдің cemaati dedi. Fastajabu li Rasulillah ve rafa'anaqahum ve absarahum. Al sodagerler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den çakırığına kulak salmıştı dağı, moyunların, gözlerin götürüp neni aytar eken de Peygamberimiz göңүл burup kalmıştı. Peygamberimiz aytdı: "İnne tujjar yub'asuna yawmal qiyama fujjaran." Sodagerler kıyamet günü tirilgende buzuku ol tiriletti. Günökörler ol tiriletti. İlla man ittaqa ve barra ve sadaq. Bir gana Allah'dan korkon, jakşı işti kılgan, çın süylegen, uşular anan elhamda paygambarlar menen tirilet. Alemi bunday sodada amanat köy olboso, çınçıl olboso, al fasık facir günökör ol tirilet. Bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "İnnet tujjar humul fujjar." Tacirler var o sodagerler. Mana uşlar buzukular, günökörler deydi. Qalu ya Rasulullah, sahabalar aytdı: "Aleysa qad ahallallahu bay?" Peygamberimiz aytadi: "O Allah'ın elçisi, Allah Taala sodan adal kılgan emesmi?" dedi. Qala bana, Peygamberimiz aytdı: "Adal kılgan. Walakinnahum yahlifuna ve ya'simuna." Biroq alar deydi sodager. Ant içet dağı günöөнү toptaşot. Ve yuhaddisuna ve yaktibun. Söylese jalgan söyleşet. Mına oşon üçün bular buzukular bolup tirilet deydi. Şun jöndөн jön ant içe örübeş керек. Sodadaç,
Базарға киргенде деле бир нерсе алганга неме кылганда ушундай дуалар бар. Я Аллах, алданып калганымдан, бирөөнү алдап коюумдан пана тилеймин, мени сакта. Зыянга учурай турган соодадан мени сакта. Жалган ант ичкенден мени сакта. Соодагерлер дагы барган келгенден. Мынаны Алла Тааладан дуа кылып. Ант ичпей эле коюңуз сиз. Кээ бар, мынаны 100 сом калган. Ант ичип айтат да, Аллага касам деп 110 сом калган. Эмне кыласың эми? Бардын арам кылып не кыласың? Жалган кошуп атасың. Болгондо да Алланын атын айтып туруп жалган. Алла Тааланын атын колдонуп атасың. Тиги ант ичсең ишенип калат да. Тура, болду. Алланын атын атады болду. 110 дедиңби? Все. Мисалы да. Ал ичинен алдап коймун иши жок. Üçüncüsü tuğanda. Yecib ala tacir an yansah ve la yanqush. Soodagerge vacip bolgan nerse bul jakşılık kaalasın, kıyanat kılbasın. İbn Umar radıyallahu anhu'na rivayet marra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi ta'am ve kad hasana sahibu ve bayi'u ay bayi'u fa adkhala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yadahu fihi fa idha huwa ta'amun radi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir жерде өтүп баратса, ошо бир соодагер буудай сатып аткан экен. Буудай. Мында колун салып туруп мына ачып көрсө, жакшы эмес, начар сорт экен да. Сырты болсо жакшы экен. Колун салып ичинен караса, сортунун эмеси төмөн экен да, сыпатычы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деди? Мындай деди. Hada al-jayyid ala hida. Жақшысын өзүнчө сат дагы, жаманын өзүнчө сат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жақшысын өзүнчө сат, жаманын өзүнчө сат. Фаман гашшана фалайса минна. Ким ушу кыянат кылса, алдаса, ал бизден эмес деди. Себептен ал жактан адам келди, үстүн көрүп туруп эле, тарт мага 10 килограмм дедим. Ичинде сен билесиң аны алдыны кандай коюп койгонсуң. Кудум ушундай эле, мели пияз болсун, картошка болсун, малина болсун, клубника болсун. Кандай гана нерсе болбосун турганда сыртын башкача көрсөтүп, бул жактан башкачасын берген. Өзгөчө мына базарда отурганда. Мына чоң сабак бизге барыбыз. Пайгамбар айтты, ким алдаса, ал бизден эмес деп койду. Ким кыянат кылса, себептен бул жактан барган адам билбейсиң да, сыртын эле көрөсүң. Риваятта деп бир жолу пайгамбарыбыз ушундай эмеге колун салса, ным экен, ным. Сыртына Кургак, ичиним. Килограммы тартканда бул салмак басат да. Мынандай кылган болбойт. Уй базарда, мынакей эчки, койлордо атай 2-3 күн сабай коюп, желini толтуруп алып барып, ошентип алдап саткандарды пайгамбарыбыз катуу тыйын салып. Катуу жаман сөздөрдү айткан. Ошончо таразадан алдаган, ал өзүнчө. Буюмду мынандай кылып айыбын айтпай саткан, өзүнчө. Адамды мындай кандай десем, алдоого салып коет. Карасаң, желини укмуш. Канча бир 10 литр сүт берет го. 2 күн, 3 күн берди, анда бербей калды. Көрсөң алдап туруп саткан. Мына нерселерден баарын сактанышыбыз керек. Соодагер ушудан сактансын деп атат. Абу Масуд разыяллаху анху риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ман гашшана фалайса минна." Ким ушу алдай турган болсо, жалган, ал бизден эмес dedi. Wal makr wa khuda fi nar. Карап кой, куулук, жалганчылык бул дозоктун отунда dedi. Байхақиде риваятында келет. Хаким дагы иснадын сахих менен Абу Суба деген киши болгон экен. Разыяллаху анху. Айтат: "Иштарайту нақатан мин дари Васила ибн Асқа." Васила ибн Асқанын коросунан бир төө сатып алдым дейт. Фаламма харашту биха адракани яжурру изара. Төө сатып чыгып баратсам коросунан, ал өзүнүн кийимин сүдүрөп чыкты дагы мага жетип айтты: "Иштарайта" dedi. "Сатып алдыңбы?" dedi. Мен айттым: "Наам, ооба сатып алдым" dedi. Ал айтты: "Ва ма фиха" dedi. Анан кийин бул айтып атат да, сатып алганчычы. "Не болду? Сатып алдым. Не болду? Тынчылыкпы?" Десе бул айтат, Васила айтат да: "Бул семиз. Аябай жакшы багылган көрүнөт. Бирок сен мага айтчы, буну сен сапарга минесиңби же эткеби?" dedi. Союп этин аласыңбы dedim да.
Бул айтты, мени ажылыкка алдым эле dedi bu töөнү. Мурда ажылыкка төө аттары менен барат эле го. Сапарга алдым эле dedi. Анда болбойт dedi. Буну кайтар дагы, аны болбойт. Не dedi? Буну кайтар дагы, бу этке алсаң мейли. Бирок буну сен сапарга ала турган болсоң, узакка баса турган бул ордунда эле бул багылган неме. Семиз көрүнөт, этке болсо жарайт. Бирок сапарга ала турган болсоң, бул жарабайт деп атат. Сен буну кайтаргын dedi. А буну саткан киши бар го, а буга жини келди байсы. Айтты, эмне үчүн ушундай кыласың dedi. Анан айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ай, мен сага мына пайда нерсени айтып атам. لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه ولا يحل لمن علم ذلك إلا بين فيه. Пайгамбар мындай деп айтканда, бирөөңөргө да, бир адамга да адал болбойт дейт. Эмнени сатса ачык айтмайынча, жана билген адамга аны да ачык баяндап коймоюнча адал болбойт дейт. Мисалы, мен ачык айтып сатышым керек. Азыркы мисалы төөнү, буну сиз союп жесеңиз го, этке жакшы. Бирок сапарга менем ал ага жарабайт ал. Ачыгын айтып коюңуз сиз. Мынакей азыр көк бөрү улакчылар. Бул жүгүрөт, бирок топко кирбейт. Ачыгын айтып кой буну. Түшүнөсүздарбы? Мисалычы, бул топко кирет, бирок жакшы жүгүрө албайт бул ачыгын. Аны айткысы келбейт да буну. Именно ошол жерде сен билесиң, сен айткың келбейт. А бул жакшы бир соода мынакей бизде. Шариятыбыз кандай сооданы үйрөтүп бизге? Ошондой эле бардыгына, мына арашаны породаларында канчамыз жаңжалдар бар. Келип калат бизге. Мындай болуп калды, дегендей болуп калды, амала кандай кылайын деп. Ушу убагында ачык айтпай койгондон да. Андай болбойт. Сен ачык айтып койсоң. Бул бир. Эми мисалы экөө соода кылып атабыз. Мен го айтпай койдум. Мына билет да. Мына билип туруп бул дагы айтпай койсо, бул адал эмес мына соода. Азыркы 3-чү киши айтып атат да мына жерде. Түшүндүңүздөрбү? Төөнү сатып алган бул, саткан мен. А мына болсо Василя бул. Ортодо келип алып айтып атат. Токтоп тур, сен мынаны этке алдыңбы же сапарга алдыңбы дейт. Мен айтып атам, буну мен сапарга алгам, ажылыкка минип барайын деп атам. Сен айтып атат, жок, кайтаргын деди. Кайтарайын деп барсам, мына ал чыгып атат мага. Не деп атат? Сен эмне сооданы буздуң деп атат. Анан пайгамбардын хадисин айтып берди. Угуп ал деди. Ачык айтмайынча, баяндамайынча соодагерчи, же болбосо ошону билген, ал ачык айтмайынча адал болбойт деди. Ибн Мажада келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан укканмын дейт. Васила деген сахабанын аты да. Васила. Айтат. Man ba ayban lam yubayyinhu lam yazal fi maqtillah wa lam tazal malaika tal'anuhu. Kim ayыбынча айтпай сата турган болсо, айыптуу нерсени сатты, айтпай сатты. Ал Алла Тааланын ачуусунда болот, периштелер ага наалат кыла берет дейт. Карачы. Бизгече мындайбызда биз дайымачы өзүбүз сатканга келгенде ушул нерсе бизге жакпайт да. Айыбын айткан бизге жакпайт. Же болбосо, айыбын айтып кой десең, ошол адам дагы жакпайт да качы. Эми бул саткан келген. Алганга келгендечи баарыбызга жагат. Ушу мага айыбын айтса экен дейт. Туурабы? Мисалы баарыбыз деле ошо же сатуучу же алуучубуз да. Ошондо сатып атканда өзүбүздү ордуна коюп көрөйлү. Мен эгер алуучу болсом кандай болот эле? Алуучу болсом кандай болот эле? Ошон үчүн алым айткан экен. Бычакты өзүңө сайып көр, оору болсо бирөөгө сай деп. Демек, ислам динибизде өзүңө жакшылык каалаган бара жакшылык каала да. Сен будан чочуламай эле кой. Мындай эле айт, мынандай айыбы бар, баасы ушунча деп кой. Болду, коркпо. Баасы ушунча. Ушундай айыптары бар. Мен билгеним, анан өзүң да каратып көр. Билбегеним да чыгып калабы? Мен билгеним, мисалы Алла Таала мен билгенимди гана ошого жоопкерим ошону сурайт менен. Мүмкүн да мен билбеген айыбы бардыр. Ага мен жоопкер эмесмин мен ага. Анда диагностикадан барып өткөрүп ал. Мен билгенимден мына ошо кишине мындай немелери бар. Ошо менен биргеликте баасы ушундай. А мына адалсыздык. Баракалла.
Кудайым ушуга береке берет сага. Эгерде мындай жашырып алдай турган болсоң, адамды алдап койсоң ойле, бирок Алланы алдай албайсың. Атаңды деле алдап коесуң, апаңды деле алдап коесуң, аялыңды алдап коесуң, жөн эле алдайсың. Балаңды алдап кой, бардыгын эле алдап коюшуң мүмкүн. Алдаш мындай кыйын нерсе эмес да. Алдап коюучу, бул кыйын нерсе эмес бул. Бирок Алланы алдай албайсың. Алла алданбайт. Сен алдасаң деле. Мынакей турганда. Ибн Хиббандын риваятында келет, Анас разияллаху анхудан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал-муъминун ба'духум ли ба'дин насаха ва дун ва ин ба'удат маназилухум ва абданухум." Карачы, момундар, чыныгы момундар, угуп алыңыз. Алар бири-бирине жакшылык каалоочулар, бири-бирин жакшы көрүүчүлөр, үйлөрү дагы, денелери да узак болсо дагы. Вал фажара, фажр фасык күнөкөрлөр бар го, ба'духум ли ба'дин кашаша, бири-бирин булар алдагандар, кыянат кылгандар. Мутахавинун ва иктарабат маназилухум ва абданухум. Үйлөрү жакын болсо, денелери жакын болсо дагы. Караңыз, хадиске көңүл буруңуз. Чыныгы момундар бири-бирине булар достор экен. Бири-бирине жакшылык каалоочулар экен. Бири-бирин жакшы көрүүчүлөр экен. Үйлөрү узакта жашаса да, бирөө Алматада, бирөө Москвада. Денелери узак болсо дагы, бирок бири-бирине экен жакшы каалоочулар, бири-бирин жакшы көрүүчүлөр. Бул чыныгы момундар. Эми күнөөкөр бузукулар кандай дейт? Үйлөрү жакын болсо дагы, кошуна болсо дагы. Денелери жакын болсо дагы, чогуу дос болуп жүрсө дагы, бирок бири-бирине кыянат кылуучулар. Карачы. Кеп анда эмес, кеп биздин узак жүргөнүбүздө эмес. Биздин кеп жакшы каалап жүргөнүбүздө. Азыр биз бирибизге жакшылык каалай албай калдык. Туугандарыбызга жакшылык каалай албай калдык. Жакшы иш кылганга даже жакшылык каалай албай калдык. Көрө албастык ушуга чейин жетип кетти, жүрөктөр өлдү. Ички дүйнө чирип кетти вообще. Жакшы иш кылганды, азаматсың, атаңа рахмат деген сөз калып кетти мунун баардыгы. Ичи тардык, көрө албастык, ушуга чейин күчөйдү. Туугандар бири-бирин көрө албай калды. Достор бири-бирин көрө албай калды. Калып эле дос, мындай жаман күлкүң келет. Күлкүңдө жыгың келет да мындайгачы. Мен дос дебей эле койчу, ладно, ошентип эле. Анын сөзүң башкача, ичиң башкача болуп атпайбы? Сен зачем дос эмес эле атынан эле не деп коесуң, эмне дейсиң? Таанган эле бирөө деп эле койчу бүт эле. Тилиң менен алдап атасың. Жүрөгүң, ичиң өлгөнү тастайсың. Биз динибиз эмне деп атат? Пайгамбарыбыз, ал дос эмес деп атат, Ал хайын, кыянатчы ал сени. Сага жакшылык каалаган ал адам эмес ал. Маъмар рахматуллахи алейх, Имам Бухаринин устазы болот. Не деп айтат? Ансахун нас илейк, адамдардын эң сага жакшылык каалоочусу ким айтайын дейт? Ман хаф Аллаху фик. Ким сен тууралуу Алладан корксо, ошол дейт. Тили менен дос деген ал эмес, сен алданып калбага. Кеше тамак берип койсо эле алданып калып алам, ушу экен депчи. Сен тууралуу Алладан корксо, ал кандай деген? Сенин мал дүйнөңө, жан дүйнөңө, абийириңе кол салбайт, ал коркот ал. Алладан коркот. Сенин коркпойт, Алладан коркот ал. Ошон үчүн сага жамандык каалабайт, жамандык кылбайт. Акыңа кирбейт. Мына ушул сага адамдардын арасынан эң жакшылык каалаган киши ушул. Эң жакшылык каалаган досуң ошол. Мынакей туугандар, бизге эмне деп атат? Пайгамбарыбыз эмне деген тарбия берип атат бизге? Содагер болсоң, мындай содагер бол. Соданы ислам дини тыйган эмес. Ойлобо, ислам десе баягы молдочулук, анан өлүп калса жаназа окуп, анан дүйнөгө келип калса так азан айтып ишти бүтүрөр. Андай эмес ал. Толук жашоонаты. Сода кылып атам.
Соданын ушунчалык фазилетин айтып атат. Чынчыл соодагерлер, аманаткөй соодагерлер. Охо, элдин алкышын, рахматын алган. Кыямат күнү тирилсе пайгамбар менен чогуу тирилип атат. Кара. Бизде да соода мынандай деп айтылган. Бир арам жолго жоргулууга уруксат берген эмес да. Эми жакшылык каалоо, кыянат кылбоо бул имандын талабы, момундардын сыпаты. Ошондой эле жамандык каалоо бул чоң күнөө. Кыянат кылуу өтө чоң күнөө, коркунучтуу күнөө. Бул жакшылык каалоо бул ибадат, Аллага жакындата турган ибадат. Имам Ахмад ибн Хамбал риваятында алып келген Абу Умама разияллаху анхудан пайгамбарыбыз айтат, Алла мындай дейт да: "Ахаббу ма тааббада ли бихи абди ан-нусху ли." Пенде мага ибадат кылгандын эң сүйкүмдүү амалы мага жакшылык каалаганы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу сахабаларга айтты. Тамими Дари деген сахабадан риваят, Муслим шарифтики бул. Ад-дин ан-насиха деди. Дин жакшылык каалоонун аты деди. 3 жолу айтты. Кээде маанилүү сөздүчү пайгамбарыбыз кайталап айтат эле да. Ад-дин ан-насиха, ад-дин ан-насиха, ад-дин ан-насиха. Дин деген жакшылык каалоонун аты. Бүттү. Динде кыпын жамандык каалоо жок. Жамандык каалоо болсо ал дин эмес. Не эмес? Ал дин эмес. Динге тиешеси жок аны. Болду. Ал вообще динге жакындабай эле койсун, дин боюнча сүйлөбөй эле. Дин деген жакшылык каалоо. Сахабалар айтты: "Лиман я Расулаллах?" Кимге жакшылык каалоо? Дегенде лилла, биринчи Аллага жакшылык каалоо. Дин деген Аллага жакшылык каалаңыз, Алланын пайгамбарына жакшылык каалаңыз, Алланын китеби Куранга жакшылык каалаңыз, момундардын жетекчилерине, имамдарына, бадышаларына жакшылык каалаңыз, жалпы мусулман калкына жакшылык каалаңыз, ушунун аты дин деди. Лиман я Расулаллах дегенде лилла ва ли расулихи ва ли китабихи ва ли аимматил муслимин, момундардын жетекчилери, бадышалары, башчыларына, ва амматихим, жалпы момундар элгене. Ушуларга жакшылык каалоонун аты дин деди. Мына да мынакей Алла субханаху ва таалага ибадат кылгандын эң жакшысы Аллага жакшылык каалоо. Аллага жакшылык каалоонун мааниси кандай? Жалгыз деп билиң, ширк келтирбейин. Аллага жакшы күмөн кылыңыз. Жаман күмөн кылбаңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдөн кайтаардан 3 күн мурда Жабир разияллаху анху айтат, мага айткан дейт. Эй Жабир, Аллага жакшы күмөн кыл деген. Аллага жакшы күмөн кылуу бул ибадат деген. Не деген? Ибадат деген. Демек Алла Таалага биз жакшы күмөндө болойлу. Алла мага алхамдулилlah рызкы берип атат. Мен ибадатымды кабыл кылар. Мага денсоолук берет, өмүр берет, акыл эс берет, бакыт берет, даража берет, сооп, белектерди берет, дуаларымды кабыл кылат, тобамды кабыл кылат. Алла мени күнөөлөрдөн, жамандыктан сактайт, дозоктон Алла мени сактайт, мага бейиш берет. Жакшы күмөндө болот. Алла айтат, пенде мен тууралуу кандай күмөндө болсо, мен кудум ошондой мамиле кылам дейт. Болду. Ана инда занни абди би. Мен пенде мен тууралуу кандай күмөн кылса, кудум ошондой мамиле кылам. Ошон үчүн Аллага жакшы күмөн кылайлы. Экинчиси, пенделерге жакшы күмөн кылайлы. Атаңызга, апаңызга, аялыңызга, бир тууган бала чакаңыз, достор кошун, жакшы күмөн кылыңыз, дайыма эле жаман күмөн. Токтотобузбу, токтотпойсузбу жаман күмөн? Ол жакшы күмөн кылыңыз. Мынакей туугандар. Жарир ибн Абдулла разияллаху анхумадан риваят: "Баяту Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ала иқамис сала ва итаиз зака ва нусх ли кулли муслим." Муттафакун алейх. Мындай дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга мен байат кылдым дейт. Ант ташып кол бергенде айтар. Ушу ишти кылам, же паланча ишти кылбайм деп ант ташып кол бергенде байат деп коет. Пайгамбарыбызга мен кол бердим дейт. Эмнеге?
намаз окуганга, зекет бергенге, ар бир мусулманга жакшылык каалаганга. Давай, эмне отургандар бири-бириз менен антташайын. Мен мынтип айтпайын. Мага баардыгы келе берле, колу бере бергиле, короче. Мен айтканымды аткарып жүргүлө, хорошо депчи. Жок, биз бири-бирибизге, мен сиздерге, сиздер менге. Кандай деп? Мынакей. Ортобузга Алланы коюп туруп, намазга, зекетке, ар бир мусулманга жакшылык каалаганга. Даярбызбы иншалла? Всё, намаз окусак оңоло беребиз. Намаз окусак Алла Тааланын буйругу, зекет эле берип турса коомчулук оңолот. Ким оңолот? Акырындан бардыгы оңолот. Мусулмандарга жакшылык эле кааласак өсөбүз. Оңолгондон кийин уже кийинки этап өсүү да. Бузулуп деле өсө берейлиби? Бузулганда жарыш жүрбөйлү анан. Ачата кал. Оңолгондо жарышайлы. Ошон үчүн мынакей оңолуу Алла Таала эки нерсеге да коюп койгон. Акимус сала ва атуз зака. Намазды тургузгула, зекетти берип тургула. Намазды тургузгула дегенде Алланын буйругунда өтө көп данышмандык бар. Ар бир адам оңолот. Аялдар окусачы намазды. Кандай? Как положено окуса, өз убагында даратты жакшы алып, ошо намаз окуп атканда хотя бы ошо 5 минут башка нерсени ойлобой, Алланын алдында турам деген сезим менен окусун да, оңолот. Жаштар болсо жаштар, карылар болсо карылар, эркек, байлар, кембагалдар баары оңолот. Бул намаз жөнөкөй намаз эмес. Биринчи адамдын жүрөгүнө каниет толтурат. Баарына шүгүргө толтурат. Топик толот. Бу да ачкөз болбойт. Буга миллион ага жетишпейт, 10 миллион жетишпейт, 1 миллиард жетишпейт. Жок, Алла буну ток кылып коет. Баарына шүгүр дейт. Күнөөлөрдө уже жүрөгү тартпай калат күнөөгө. Бул намаз токтотот буну. Жүрөк күнөөлөрдөн жиркенип калат. Зекет берип турса, Аллаху акбар. Дүйнөнүн сүйүүсү азая баштайт. Дүйнөнүн ачкөздүгү азая баштайт. Зекет эле берип турса, алхамдулилlah, Алла Таалам берекесин бере берет бул жагынан. Эң негизгиси бул тазалана берет. Ар бир мусулманга жакшылык эле кааласак, ынтымагыбыз бекем делет, өсөбүз. Ошон үчүн пайгамбарыбызга мынакей бул Муттафак Бухари, Муслимде хадис. Жөнөкөй эмес, Жарир разияллаху анху айтат мына. Пайгамбарыбызга мен антташып кол бердим дейт. Шартташып. Кайсы нерсеге? Болду, мен намаз таштабайм, зекетти берем, ар бир мусулманга жакшылык каалайм. Буга мээнет керек. Ишке чыккандан кийин башталат да бул. Бүгүн сабакта болдук, эртеге башталат да, жакшылык каалайбызбы, каалабайбызбы? Сразу биз айтабыз. Эмне үчүн бул мага мындай дейбиз? Айткан го, дамла сиз айтып берет экенсиз, заман бөрү болсо, бөрү бол, түлкү болсо, түлкү бол деп. Ал туура эмес ал. Бирөө жакшылык кылса, жакшылык кыл, жамандык кылсачы? Кайра жамандык ошого жарашат. Сабыр кыл дейт. Не кыл дейт? Мынал экен да, мынал. Бейиштен орун алган киши ушу экен да. Ал тиги жамандыгына өзү наказанияны алат. Эртели кеч точно бир жактан баштап тиет агачы. Ал жөн ага эме мына промах андай мындай кетип калбайт ал. Точно тиет ага. Бирок сиз сабыр кылганыңыз үчүн Аллах. Жамандык кылган жоксуз да. Жакшылык кыл деле, жакшылык кылышыңыз керек, сөзсүз эле. Турган кеп. Бирөөсүгө жакшылык кылса жакшылык кылың. Бирок кеп экинчиси дагы бар да, жамандык кылсам эмне кылайын деп. Всё, сабыр кылган. Мына сабыр менен жеңет да бул. Анус ли кулли муслима. Абу Даудда, Насаиде келет, баяту Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям аля сам'i ва та'a ва ан ансаха ли кулли муслим. Мына. Мен пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга кол бердим анташып, укканга, баш ийгенге. Жана ар бир мусулманга жакшылык каалаганга. Мына. Биринчисинде намаз окуганга, зекетке деделе, мына жерде болсо укканга, баш ийгенге. Кандай? Алланы ук, Аллага баш ий. Алланын пайгамбарын ук, Алланын пайгамбарына баш ий. Сахабаларда ушу сыпатта угуу жана баш ийүүдө эң жогорку деңгээлде эле, ошон үчүн буларды Алла Таалам эң жогорку деңгээлге чыгарды да. Үлгүдө, бактылуулукта эң жогорку деңгээлде.
Пайгамбардан кийин эле сахабалар болду. Эмне үчүн? Алар эмнени Аллахнын айтканын укса аткарат. Нәпсисине каалайбы, каалабайбы, жагабы, жакпайбы, түшүнөбү, түшүндүрбөйбү, кызыкпайт эле, обсуждение жок эле. Алла айтты, пайгамбар айтты дейт эле. Уктук, баш ийдик. Сами'на ва атa'на деп. Биз жөөттөргө окшош эмеспиз дейт. Сами'на ва асайна. Уктук, бирок өзүбүздүн каалаганыбызды кылабыз депчи. Жөөттөр ушундай дейт. Алла Кур'ан айтты. Угуунун эки жолу бар. Уктук, баш ийдик, бул сахабалардын сөзү. Уктук. Сами'на ва асайна. Бирок нәпсибиздин каалаганын кылабыз. Бул жөөттөрдүн сөзү. Ошон үчүн Алла Тааланын наалатына калышты булар. Төртүнчүсү, соодагерге, тажирге важип болгон нерсе аякуна самхан, хусну тaqadi вал qada. Ал не болсун десе, ак көңүл болсун. Берешем болсун дейт. Эмне десе, бирөөгө бергенден кийин талап кыласыз го. Берүүдө, алууда, карыз талап кылууда, ушунун бардык учурунда жумшактык, ак көңүлдүк, берешендүүлүк пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай жолду үйрөткөн. Мына, эми элестетип көрүңүз, ушундай соодагер болсо эгерде бизде кандай болмок эле? Эмне үчүн болбойт экен? Просто биз ибадатты күчөйтөйлү, илимди алайлы, даават кылайлы. Бирибизди жакшы чакырайлы, бирибизге жакшылык каалайлы. Иншалла бардык шайтандын жолдору талканайт. Бардык шайтандын жолу талканайт. Нәпсинин жолу бар талканат. Башкача алхамдулилlah. Мына бактыруу соодагерлер ошондо. Угуп туруңуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кушка бар айткан. Сатуучуга дагы, сатып алуучуга дагы. Качан булар бири-бири менен мамиле кылганда ак көңүлдүк мамиле кылса. Акысын берип атканда, ошондо айкөлдүк кичпейилдик менен кылса. Талап кылып атканда да кичпейилдик менен талап кылса. Жумшактык менен талап кылса. Термизи шарифте риваят бар. Жабир разияллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Гафараллаху раджул кана qablаkum." Силерден мурда бир киши өткөн дейт пайгамбарыбыз айтат. Ошону Алла Таала кечирген экен. Несине кечирген экен десе, "Кана сахлан ида баа, сахлан ида иштара, сахлан ида ихтада." Сатканда, машалла, орой копол эмес экен да булчу. Ак көңүл, жумшак сатат. Жумшак сатканда кичпейли. Сатып алса дагы, карызын талап кылса дагы, ошо кишинин ушу жумшактыгына карап туруп, Алла бейишке киргизген экен. Бул бизге сабак берди пайгамбарыбыз. Насаи шарифте келет. Усман разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Адхалаллаху азза ва жал раджулан кана сахлан муштариян ва баиан ва qadiyan ва muqtadiyan ал-жанна." Алла бейишке киргизет. Бир кишини качан жумшак бул, сатып алганда, сатканда, карызын талап кылганда, карыз бергенде бардыгында машалла. Сразу эле душмандашып, сразу эле жамандашып, кексакташып, жамандыкка барбайт андай турганда. Мынандай сооданы үйрөткөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мындай сооданы үйрөткөн биз. Бухариде риваят келет, Ибн Мажада дагы Жабир разияллаху анхудан пайгамбарыбыз айтат: "Рахималлаху абдан самхан ида баа, самхан ида иштара, самхан ида ихтада." Пайгамбарыбыздын дуасын алганга ким таяр? Биринчи ушу менен сүйлөшө алайын. Пайгамбарыбыз дуа берип атат азыр. Ошо соодагерлерге дуа берип атат да. Соодагерге дуа берип атат. Ошо дуаны алганга таяр болсок айтып берейин. Болду. Алла райымына бөлөсүн деди. Пайгамбардын дуасы давно кабыл болгон. Кыямат күнгө чейин ким ушуга түшсө, ушу линияга түшсө эле болду. Пайгамбардын дуасын алды да алчы. Пайгамбарыбыздын дуасын алган киши кандай болот ай? Сөз бактылуу болот. Сөз ийгиликте болот. Сөз жеңиште болот. Сөз утукта болот. Сөз көңүлү ачык болот. Алланын райымы жаап турат буга. Сен пайгамбарыбыз ушундай дуа кылган. Алла райымыңа бөлө деген. Райымыңа ал деген. Кимди? Бир нерсе сатканда, сатып алганда, карызын доолаганда жумшак болса дейт. Мына кетиганда. Мына азыр иншалла биздин мамлекетибиздин 90% баарыбыз соодагер болуп калдык да. Бирөө жер сатып атат, бирөө үй сатып атат,
Biri kartoshkasini sotib atadi, biri kiyimini sotib atadi, biri mashinasini sotib atadi. Shundaymi? Ba'zan o'shuning ichindamiz-da. Je bir narsa olib atamiz. Mana meni Aziyaga kirib olib, dag'i ne deganda народный iqtisodda. Je bir narsa sotib atamiz, je biriga ақша berib ola olmay yuramiz. Ya. Shundaylar bormi? Ақшасын berib ola olmay yuramiz. Bugundan boshlab sökkönni to'xtatdim. Siz söksöңүз деле sökpösöңүz ал укпай калды да. Күнөө сизге жазылды да. Не кыласыз ошону? Бирок туган, караңыз. Пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи ва саллям: "Матал гани зулмун." Мүмкүнчүлүгү бар карызды бергенге бай адамдынчы шылтагы зулумдук деген. Бул деген кандай? Бергенге мүмкүнчүлүк бар. Азыр мына турат, ана деп яраңда шылтоон айтып бербей атат да. Зулумдук деген. Кембагал болсо, сиз убакыт берип коюңуз. Алла Таала сизге мөөнөт берет туган. Сиз кечирип коюңуз, Алла сизди кечирет. Сиз жумшак кылып коюңуз, Алла сизге жумшак кылат. Аль-жаза мин джинсил амал. Мындай сөз бар. Акысычы, кайсы амалга жараша берилет да. Сиз бирөөнүн курсагын тойгозуңуз, Алла Таала сизди эч качан ачка калтырбайт. Сиз бирөөгө кийим кийгизиңиз, Алла Таала сизди эч качан жылаңач калтырбайт. Сиз бирөөнү кечирип коюңуз, Алла сизди кечирип коет. Ачууңуз келди, ачууңузду жутуп коюңуз, Алла ачуусун жутат сизге, учуру келген. Сиз бирөөнүн айыбын жашырып коюңуз, Алла сиздин айыбыңызды жашырат. Ошо бериле турган сыйлык сиздин амалыңызга жараша. Түшүндүңүзбү? Аль-жаза мин джинсил амал деген ошол. Бериле турган сыйлык сиздин амалыңызга жараша. Сиздин амалыңызга жараша. Алла, эгерде кааласаңыз, мени райымым менен сыласын десеңиз, жетимдин башын сылаңыз дейт. Дейт неге? Айыбы жок адам жок. Бирок ол айыптычы ар кимге жайган ал азаматтык эмес ал. Ал кордук ал. Ал адамдык эмес. Адамдык касиет, эгерде кыйын болсоң ошонун айыбын жок кыл. Айыбын кетиргенге жардам бер. Анда колдон келбейби, аны айыбын башкаларга айтпай эле кой. Башкаларга айткан ушул аты гыйбат дейт. Айыбын жашырсаң, Алла сенин айыбыңды жашырат. Сенде жок айып. Эгерде бирөөнүн атайы айыбын бар бекен жок бекен деп аркасынан түшүп алсаң издегенге, кой, Алла артынан чөп. Айыптын жары бирөөгө айтып калып сүйүнүп атасың. Эртелүү кеч Алла сени үйүңдө отургузуп шерменде кылат. Кандай кылат ал өзү билет. Сен өтө эле шулум, өтө эле куу болуп көрүнбө Алла Таалага. Алла Тааланын ушундай бир иш кылып коет, өзүңө куулук кайта турган кылып коет. Ошон үчүн мындай жинсин амал деп коет турган. Ошон үчүн биз жакшылыкты кыла берели. Курсагын тойгозо берели. Алла бизди ачка калтырбайт. Кечире берели. Алла бизди күнөөкөр калтырбайт. Күнөөбүздү кечире берет. Күнөө менен калтырбайт. Түшүндүңбү? Бирөөлөрдү жашыра берели айыптарын. Алла биздин айыптарды жашыра берет. Бизди шерменде кылбайт Алла Таала. Ачууңуз келген ачууңузду басып коюң. Жараткан Алла субхана ва таала эртеге наразы болуп ачуусын бата турган учурда сизге ачуун басып коет. Мынакей пайгамбарыбыздын дуасы. Ибн Масуд разияллаху анху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ала ухбируку бима юхраму алан-нар, юхраму алан-нар ва тухрамнар алей." Мен силерге кабар берейинби? Ушундай киши тууралуу, ал киши дозокко арам. Дозоктагы ага арам дейт. Бири-бирине арам. Ким экен десең, ала кариб, хайин, сахлин, жумшак, кичпейил, ак көңүл ошол адамга. Дозоктагы арам, дозок ага арам экен мына. Ибн Аббас разияллаху анхудан пайгамбарыбыз айткан: "Эсмах юсмахлак." Кечирип кое бер, сен да кечирилүү бол. Сага да кечирилүү бол. Ак көңүл бол, сага да ак көңүлдүк кылынат. Бешинчиси, соодагерлерге мына кандай сыпаттар керек?
أيتجر بما يعود بالخير على العباد والبلاد فيتجر به لا بما يضرهم وأن لا يحتكر ما فيه النفع العباد. Mamleketke, pendelerge пайда боло турган нерсе менен соода кылыңыз. Сиз соода кылып атканыңызда ойлонуңчу, ушул сиз соода кылып атканыңыз элге пайдабы же пайда эмеспи? Эмне менен соода сатык кылып атасыз? Наркотик эмеспи? Сигарет эмеспи? Арак эмеспи? Же сиздин алып сатканыңыз эмне ошо? Адамдарга пайда алып келеби же зыян алып келеби? Мынаны кара деди. Мамлекетке пайда алып келеби же зыян алып келеби? Мынаны караңыз деп атат да. Соодагер мынаны караш керек dedi. Эгерде зыян алып келе турган нерсе болсо, ал менен соода кылбай эле кой. Башка соода толтура эле. Пайда мынандай көрүнсө дагы, ага жакындабай эле коюң. Арам көп болот, адал аз болот. Көбү менен береке болбойт, азы менен Алла Таала береке берет. Андан кийин адам пенделердин пайдасына келе турган нерсеничи сактап калбаңыз дейт. Дефицит учурунда өзгөчө тамак аш маселесинде үйдө сактап кичине баасы көтөрүлгөндө анан мен сатам картошканы, пиязды азы сактап кое берейин, дагы көтөрүлсүн деп. Мусулмандарга ошону кымбаттаганын күткөн, кымбаттаган ушул жа болбойт. Эгерде жалпы бер бар эле, просто мен азыр сатканга мен кереги жок, төлөй берсин. Эчтеке эмес ал. Дефицит учур түшүнүктүү, жок нерсе болду да баа көтөрүлүп кетти да. Бир нерсе базарда азайып кетти, же жок болуп кетти. Момент көтөрүлүп кетти. Ошондо сактап койгон, ана. Уруксат эмес ошол. Анан көрө ошол учурларда мен кичине үстүнө пайда кошум дагы элге бериң, маселе чечилип кетсин. Алла Таала Кудайга шүгүр буну эртеге чечип алат, анын проблема жок. İbn Umar radıyallahu anh rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, kim 40 tün buğdaydı saktap koya turgan bolsa, Allah Taala'nın tarafından fakat bariye min Allah. Allah subhanahu ve Taala'ga ağı menen anda hiç qanday baylanışı yok dedi. Tiyişesi yok dedi. Jana Allah Taala andan al dagı Allah menen hiç qanday baylanışı yok dedi. Bu degen ötө жаман сөз турганда Алла Тааланын жоопкерчилиги бошоп калса, сактоосу, эмне болсоң ошо бол деп таштап койсо, бул жакшы эмес да. Бул мурда туугандар будай маселеси номер 1 болот экен да. Азыр деле бензин жок болсо проблема жок. Жөө деле басып жашай беребиз. Компьютерлер иштебей калса делечи. Бирок дасторкондо будай болбой калбасын да. Же бензинди ичип жашаса болобу?